வெற்றி அதை அடைவோமே. Happy evening to parents, teachers and friends. I heartily welcome our chairman Mr. V. Chandramohan sir, vice chairman Mr. C. Shanmugapadigal ma'am, our secretary Mr. C. Ravanithan sir, joint secretary Mrs. S. Pavadarini ma'am, and our beloved parents and friends one and all present here. I heartily welcome Dr. J. Arvindan Ji, Chief Member, Acharya Valkas Education and Acharya team. Once again, I welcome all you for this occasion. Thank you. வெற்றி அதை அடைவோமே, சக்தி தின பெறுவோமே, புத்தி அதில் தெளிவோமே, யுக்தி அதில் ஒளிர்வோமே. Students power, we are clever. No, no fear, தோல்வி never. Yeah, yeah. We are the students of Acharya. I can do, you can do. A warm welcome சொல்றதோட very hot welcome சொல்றது. It was very hot and also I would like to use this opportunity to thank all the parents for your support through the year and for your feedback and your immense participation and your patience as always. And one more thing, in this pandemic situation what we have, online classes were happening, then again regular classes were happening, mostly online classes were regular classes. So நிறையா இதாச்சு, but right now we kind of see a light at the end of the tunnel. இப்போ வந்து ஒரு brighter and better future-க்கு ஒரு brighter and better future-க்கு we have an opportunity now, and let's travel with stride and pride. Let's hope for the best. And one more thing, the most important thing, the main focus of the gathering that we have now is why Acharya and what is Acharya. Now, you know, parents here know Arudra, so you are familiar with Arudra. We have tied up, we have partnered with Acharya. I got to know from a friend, Acharya, they are into expansion, they are coming into other districts. So I went to Pondicherry. I went through what they were doing. To say the least, ஒரு நல்ல parallel thinking இருந்தது. What I thought and they were thinking இருந்தது. Even better, sir, I have to thank Arvindan sir also, because with this blessings only I was able to see what they were doing. They were very planned or R&D போயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு. They research a lot, tried and tested system that they are running, and they are like 20 years, more than 20 years they have been running the school. ரொம்பவே தெளிவா இருந்தது அவங்களோட சிஸ்டமே பக்கா பிளான்டு. சார் இஸ் வெரி மச் இன்டு ஸ்கூல். அண்ட் சார் பற்றி என்ன சொல்லணும்னா, ஆச்சாரியா இட்ஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வச்சுருக்காரு, இன்ஜினியரிங் வச்சுருக்காரு, பட் இஸ் வெரி மச் இன்டு ஸ்கூல்ஸ். ரொம்பவே இஸ் டெடிக்கேட்டட் டுவர்ட்ஸ் ஸ்கூலிங். ஸோ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் ஐ லைக் ரன்னிங் அ ஸ்கூல், பட் சார் இஸ் வெரி பேஷனேட், இஸ் ஆம்பிஷியஸ், அக்ரெசிவ். அவரோட ஸ்கூல், அவரோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரீச் எவ்ரிவேர்ங்கிறதுல இஸ் வெரி கீன். அவர் லைக் யூ ஷுட் ரீச் அட்மிஷன்ஸ் ஆகணும், அதாகணும், அதெல்லாம் இருந்தாலும் அவரோட சிஸ்டம் எல்லா பக்கம் ரீச் ஆகுங்கிறத அவரோட கோல். ஏன்னா இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட், ஏன்னா இஸ் பீங் ரிசர்ச்சிங், அவர் எல்லா பக்கமும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு, தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுறாரு. ஸ்கூலில் என்ன, அடுத்தது என்ன அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணுறாரு. பண்ணி நிறைய ட்ரையல் போய் கடைசியாக எது வாட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹி நோஸ் வெல். அப்படிங்கிறது அவங்களோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், எக்ஸ்பிளனேஷன் வாஸ் ஏபிள் டு கெட். அது அந்த சிஸ்டம் நம்ம ஜோனுக்கு, அவர் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, இந்த ஜோனுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நான் ஒரு நல்ல ஒரு பேரல் திங்கிங், நாட் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. அதில் அவர்
பயங்கர சீனியராக இருந்தார். நாம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் அண்ட் ஐடியாடாக தான் சொல்கிறேன். நல்ல பேக்கப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அண்ட் his research was great and he has a beautiful team, Acharya team, and they are supporting us throughout the year. They have been supporting, and I thank you all for being here, and please let's clap for them because they have given immense support this year, and I know that they will continue giving us support. Beautiful team, dedicated team. சாருக்கா வந்து லைக் அவர் அங்கேருந்து சொன்னால் போதுங்க அது மட்டும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். வணக்கம் திருப்பூர். உங்களை பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணோம். லாஸ்ட் இயர் April 29 கரஸ்பாண்டன்ட் சார் நவீன் சார் பார்த்தோம். we gave them a presentation. Sir was there. So அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல we have tied up with you. one year ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு. அதனால கொஞ்சம் எவ்வளோ பேர் வரீங்கன்னு பார்க்கலாமே ஒரு சின்ன ஆசையில் we came late. முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கான ட்ரீட் ஃபார் ஐஸ் வச்சுட்டு தான் நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். ஸோ ஒய் ஆச்சாரியா, வாட் ஆச்சாரியா? எல்லாருமே இங்கே நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல்லே நல்லா பண்ணுறாங்க, ஆச்சாரியிலேருந்து வந்து பெருசாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. பெருசாலாம் எதுவுமே பண்ணல, ரொம்ப பெருசாகவே நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்னங்கிறது ஒன்னொன்னா we tell you. ஸோ இன்னைக்கு மூணு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து ட்ரீட் ஃபார் யுவர் ஐஸ். இன்னைக்கு காமிக்க போகிற விஷயங்கள், சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக பைலட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். கடல் நீரை ஒரு கிளாஸில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும். அதில் தான் மொத்த எசன்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஸ்டால் மூலமாக சொல்லலாமா, ஸ்டூடெண்டோட ஆக்டிவிட்டி மூலமாக சொல்லலாமா, இல்லை டெஸ்டிமோனியல் மூலமாக சொல்லலாமா, இல்லை வீடியோஸ் மூலமாக சொல்லலாமா, எப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகுன்றது பல மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமாக we are here today. ஸோ ஒரு அப்பாவா அம்மாவா குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்னவாகணும் உங்கள் குழந்தை அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? என் பையன் நல்லா வரணும், என் பொண்ணு நல்லா வரணும்னு சொல்ல தெரியுமே ஒழிய எப்படி நல்லா வரணும்னா மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம நிறைய டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஆனால் நம்மளோட குழந்தைக்கு பண்ணணும் போது நமக்கு அதை டிஃபைன் பண்ண தெரியாது. we will think for at least for a while. ஸோ அந்த ஒரு ஷட நிமிஷ யோசனைக்கு பதிலாக எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வரணும்னா எப்படி நல்லா படித்தா போதுமா? சின்ன வயசில் கேஜியில் இருக்கும்போது பத்திரமா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால் போதும் தோணும். கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரைமரிலாம் வரும்போது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வரக்கூடாதா, நம்ம கிளாஸில் ஒரு 100 மார்க்ஸ் வரக்கூடாதான்னு தோணும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவனோட வேலையை செய்யக்கூடாதா, நம்ம சொல்லி செய்யணுமா அப்படியெல்லாம் தோணும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டோட ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கக்கூடாதான்னு தோணும். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜில் பேரண்டாக நம்ம எல்லாருமே வெவ்வேறு மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். இது எல்லாமே நீங்கள் காலம் கடந்து யோசனை பண்ணவே வேண்டாம். இது எல்லாத்தையுமே ஒரே சொல்யூஷனில் K-12 ஜேர்னிங்கிற பேரில் எல்லாத்தையுமே ஒட்டு மொத்தமாக கம்ப்ளீட் லைஃப் ஸ்கில் which includes your own curriculum as well. நம்ம எல்லாரும் மார்க் மட்டும்தான் பேராமீட்டர் நினைக்கிறோம், அது இல்லை. நீங்கள் 40 வயசுக்கு மேலே 45 வயசுக்கு மேலே இப்படி நான் கலெக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன், ஆக முடியல, என் பையனாச்சும் ஆகணும். நம்ம இன்ன வரைக்கும் தப்பு கணக்கு போடுறோம் இல்லையா? நான் ஆகணும்னு நினச்சதை என் பையனை செய்ய வைக்கணும், நான் ஆகணும்னு நினச்சதை என் பொண்ணை செய்ய வைக்கணும்னு ஒரு தப்பான ஒரு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட். ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம குழந்தை சைல்டு நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த சைல்டு எப்படி நல்லா இருக்கணும், எப்படி அதை அடைய முடியுங்கிற கான்செப்ட் மட்டும்தான் தெரியல. மற்றபடி எந்த ஒரு பேரண்ட்டுமே அம்மாவாகட்டும் அப்பாவாகட்டும் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ. அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய சைல்டு நல்லா வரணும்னு நினைக்கிற ஒரே நல்ல மனசு பேரண்ட்டுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. அதை எப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்றதுக்கு தான் இங்கே ஆள் இல்லை. தட் இஸ் வை we are all here. ஸோ நடுவில் நான் திருப்பி பேசுவேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆச்சாரியானா என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சின்னதாக ஒரு வீடியோ மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் see that. It's a treat for your eyes. Followed by that. இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சோம் வீடியோ காமிக்கிறத விட நம்ம ஆருத்ரா பசங்களே செய்ய வச்சுருக்கோம். சின்னதாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன்னா பேண்டமிக்ஸ்னால சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளால் அடிக்கடி வர முடியல. ஸோ இனிமேல் எல்லாருமே வருவோம். இப்போ வந்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு we have trained them. அதையும் பார்ப்பீங்க. Then we will let you know one by one. வெற்றி அதை அடைவோமே, சக்தி தின
ஆச்சாரியா, வெற்றி அதை அடைவோமே. This is talented Raja Tam Selvan of grade 6. I have participated in the national level chess and Lagori competition and I secured gold medal. My heartful thanks goes to our beloved MTG for providing this wonderful schooling. Thank you. Love you all. Hi, I'm Yogalakshmi of Acharya Balashikshya Mandir. I am a wonderful classical dancer. I have got national level champion not one times, twice. Wow, that is one of the happiest moments in my life. You will be seeing me next time in an international winner. I thanks to beloved brother G and my lovely parents and also my trainer Sri Guru Natya Kalaratna IMA Dinakar. I proud to be an Acharyan. Hi, I'm Sriram of 10th standard. I'm proud to say that I have been participated in a national level boxing competition held at Haryana. I have placed bronze medal. Thank you, Acharya.
உனது பெயரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும். சர்க்கரை தமிழள்ளி தாலாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம். பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள், பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள், இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள். Class? Class, class? Class, raise and respond. Touch your eyes. I see you with my eyes. Touch your nose. I smell with my nose. Touch your ears. I hear with my ears. Show your tongue. I taste with my tongue. Good. Today we are here to talk about the AgriBot. The AgriBot is a robot which is very useful to reduce the farmer's works and also reduces the manpower. This AgriBot performs elementary functions like sowing seeds, cutting of the unwanted plants or weeds, sensing moisture and also the humidity levels. வெற்றி அதை அடைவோமே, சக்தி தினம் பெறுவோமே, புத்தி அதில் தெளிவோமே, யுக்தி அதில் ஒளிர்வோமே. Yeah, yeah, yeah. Students power, we are clever. No, no fear, தோல்வி never. Yeah, yeah. Hi, this is Simri of grade 6th Acharya Shiksha Mandir Molakalam. Today, now I am going to apply rhyme method in my studies. Place where the living organism lives naturally is called as habitat. Next point, the ability of developing special features to survive in the environment is called adaptation. So first we want to find the rhyming word and the PMS for the keyword. 1 is sun, 2 is shoe. Keywords are naturally and special features. PMS words for the keywords are nature and special features. Now the step 2 is to frame a sentence. Nature gives us the light by the sun. In the shoe there are many special features. Now the PMS words also in there and the rhyme words also is there. Now we can able to remember these two sentences easily with the help of the rhyme method. Thank you. வெற்றி அதை அடைவோமே, சக்தி தினம் பெறுவோமே, புத்தி அதில் தெளிவோமே, யுக்தி அதில் ஒளிர்வோமே. Yeah, yeah, yeah. Students power, we are clever. No, no fear, தோல்வி never. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
he's my son Kavish. Power has been increasing from last 2 years. We have joined him in Divya Darshan. He's going for tennis classes and he used to wear specs and play. But now, like without wearing specs, he's started playing. Hi, I'm Karthik Raja, music director, and this is my son Jayeshwar. I brought him here for the Divya Darshan class, help him improve in his knowledge and other stuff. He went through the classes and I'm really happy about what the outcome was. And he got a lot of improvement. So we are really happy that we came here. I am Mrs. Anuradha Krishnamurthy. My daughter Ravi Srinidhi, and one day I found her that she was unable to read properly. I was taking her to ophthalmologist. She is having minus 2.25 power. The Divya Darshan project, the miracle thing has happened. Then we started doing that exercises. It really helped her. It gives miraculous improvement within 15 days. 16th day, she just removed her specs. Day by day, every way, I will grow more and more. Day by day, in every way, I will grow more and more. Physically healthy, mentally strong, intellectually sharp, emotionally balanced, spiritually aligned, and be a healthy, wealthy, loving, and blissful person. Day by day, every way, I will grow more and more. Day by day, in every way. Is it over, Ishwala? Wow. Can you tell the answer? 18258. I resolve to live life as an acharya.
Srinivasan from ASM, and I secured 76 percentile, and I'm happy about myself because with a lot of hardship I was able to succeed in what I wasn't expecting this actually, but eventually it happened. So thanks to my parents and to my school for support, and they helped me a lot. So I'm trying to. They told me that they can help me prepare advanced too. So I hope they help me and give me a bright future. Thank you. என்னுடைய பேர் சுபிக்ஷா. நான் ஆச்சாரிய சிக்ஷா மந்திர் 12th ஸ்டாண்டர்டில் காமர்ஸ் குரூப் படிக்கிறேன். நான் வந்து 585 ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட், அண்ட் வந்து காமர்ஸில் சென்டம் எடுத்திருந்தேன். இதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் பிரதர் MD ஜிக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் எங்களோட பிரின்சிபல் எப்பயுமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார். அண்ட் எங்களுடைய சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ், எங்கள் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸும் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஆல்வேஸ். தேங்க்ஸ் டு ஆல். Hey guys, I'm Shangita and I'm an alumnus of Acharya. Right now I'm doing MBBS in Jipmer. Acharya has taught me to be independent and self-reliant, and I would really like to thank the school and the teachers for these two things. First of all, the teachers and the school, the management has encouraged me to explore my potential, to know, to be happy about what I have and what I could do. They have always encouraged us and they have always appreciated us. The right dose of appreciation and right dose of punishment has actually molded us to what we are right now. And I would also like to thank our MDG, and he's an awesome person. He's like a motivation. He motivated us to do whatever we want, to achieve our dreams and goals. He's always smiling and it's kind of wonderful. Thank you. Hey guys, I'm Arul Prakasam. I have been here Acharyan for 2 years. From my experience, this school was very much a lot good for me. Before I joined here, I was in high school, which I got good marks, from which I joined here. They give a scholarship, which was very helpful for me. I placed in Indira Gandhi Medical Institute of and Research Science. Now I am completed my MBBS. This school helps me a lot for my path to go for IGMC. Hi, I'm Maithili Prabha. I'm currently doing my 3rd year MBBS in Indira Gandhi Medical College. I have completed my schooling right from LKG to 12th standard in Acharya. So 14 years நான் அந்த ஸ்கூலில் இருந்திருக்கேன். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ். அந்த 14 இயர்ஸுமே என் லைஃப்பில் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸ்கூலோட என்விரான்மெண்ட், டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி, பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்கூல்லையே. ஆச்சாரியாவில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த காலேஜ் போனாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பேஸ், கான்ஃபிடென்ஸ், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஸ்கூலில் எனக்கு ரொம்ப நிறையா கற்று தந்திருக்கு. டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க, சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்கலாம். யூ வில் நாட் ஃபீல் லைக் யூ ஆர் சம்திங் லோ. எப்போவுமே கான்ஃபிடென்ஸ் தரும் எந்த டீச்சர்ஸ் பேசினாலும். ஈவன் MDG ரொம்ப பொலைட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ பார்த்து செய்வாங்க எல்லாமே. சைட்டேஷன் டே எவ்ரி இயர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையும் இல்லாத ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஒரு டேலண்ட் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஒரு டேயில் அவங்கள ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி தட் ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை ஸ்கூலிங் இன் ஆச்சாரியா. ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி அன் ஆச்சாரியன். First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me up, you make me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer. Bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me up, believer, believer.
world-class education. இது ஒரு நாள் வளர்ந்த விஷயம் கிடையாது. சாதாரணமா இருந்திருந்தா சாதாரணமான விஷயம் தான் நடந்திருக்கும். இவ்வளோ எக்ஸ்பான்ஷன் நடந்திருக்குன்னா how are we unite? டெய்லி கோர் சிலபஸ் படிக்கிறோம். டெய்லி பிளைன் ரைஸ் சாப்பிட்டா போதுமா? அதுக்கான காய்கறிகளோ மற்ற என்ன ஐட்டம் சாப்பிடணும், என்ரிச்சிங் ஃபுட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கான என்ரிச்சிங் ஃபுட்டு தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இத்தனை ஐட்டம்ஸும் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு. உங்களை ரொம்ப ஒரே நாளில் நிறைய உங்கள் மைண்டுக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடாதுன்னுக்காக ரொம்ப பார்த்து இவ்வளோ குறைக்க முடிச்சது எங்களால். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் பாண்டிச்சேரி வரணும். இந்த ஸ்கூலில் 1000 ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்காக தான் சார் இஸ் ஹியர் வித் அஸ் டுடே. கட்டாயமாக அது நடக்கும். ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யூ பேரண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எங்களுக்கு செய்யணும். இன்னைக்கு பார்த்த விஷயத்த சும்மா பேசுங்க. ஒரு 5 பேர்கிட்ட பேசுங்க. யூ win, let others also win. உங்களால் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் செய்ய முடியும்னா நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்து விடுங்க. இங்கே இல்லைனாலும் எங்கே வேணாலும் படிப்பாங்க. எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம்ன்றது விஷயம் இல்லை. எப்படி படிக்கிறோம், எப்படி நம்ம ஜெயிக்க போகிறோங்கிறதா மேட்டர். நான் சொன்ன மாதிரி போர்ட் சிலபஸ் எல்லாரும் மார்க் வாங்கலாம். கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிற மாதிரி படித்து எல்லாரும் மார்க் வாங்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. அதே சமயம் அவன் என்னவாகிறான், அவன் எப்படி ஜெயிக்கிறான், அவன் எப்படி செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொடுக்கறது ஆச்சாரியா. இது என்னன்னா சிலபஸ் கூட பிளண்ட் பண்ணி லைஃப் ஸ்கில்கான எல்லா ப்ராக்டிசஸும் இது இத்தனையும் வருதே அவன் படிப்பானா அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு நான் பதில் சொன்னா உங்களுக்கு பத்தாது. சார் வருவாங்க. சார் சொல்லும் போது அவருடைய முக்கியமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும். இன்டெலிஜென்ஸும் ஸ்கில்ஸையும் டேப் பண்ண நம்ம மறந்துட்டோம்னா நம்ம குழந்தைய சரியா வளர்க்கலன்னு அர்த்தம். நீங்க ராஜாவுக்கு அப்பா அம்மாவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? சாதாரண ஒரு பையனுக்கு அப்பா அம்மாவா இருக்கணும், சாதாரண ஒரு பொண்ணுக்கு அப்பா அம்மாவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ராஜா நம்ம ஸ்கூல்ல கூப்பிடுறதே எல்லாமே ராஜா ராணின்னு தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்க குழந்தைய தன்னோட குழந்தைய ராஜாவா எப்படி ஒரு எம்பவர் சைல்டா இருக்கான்னு நினைக்கிறோமோ, ராஜா நம்ம குழந்தையிலேருந்தே கூப்பிடும் போது அவன் எல்லாமே ராஜாக்கான அந்தஸ்துல தான் அவன் வாழ்வான். ட்ரீமுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நாங்கள் காமிக்கிறதே இல்லை. சின்னதுலேருந்தே அவன் ரியாலிட்டின்றது எப்படி வரும்னா ஒன்லி when he imagines. அவன் எப்போ அவனை பாவிக்கிறானோ அப்போதான் அவன் அந்த லெவலுக்கு போவான்றதுக்காக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம கண்ணை திறந்தே நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியல. ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சமாக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். இங்கே நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ட்ரைனர்ஸ் சூப்பராக ட்ரெயின் பண்ணுங்க. கண்ணை கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் நம்பணும் இல்லையா? அதனால நம்ம அருத்ரா பசங்களையும் ஆச்சாரியா அருத்ரா பசங்களையும் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தோம். பேண்டமிக்ஸ்னால ஃபுல்லாக பண்ண முடியல. இப்போ ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்தாச்சு உள்ள. So we'll give a treat for your eyes. We'll have a demo session now. So this is Harini. I am a trainer of Divya Drishti. Divya Drishti அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரியாவில் இருக்கிற எல்லா கேம்பஸ்லுமே இருக்கிற ஒரு மேண்டரி ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கிரேட் 2லேருந்து 8 வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா we are activating the whole brain. இந்தியாவிலே வந்து ஆச்சாரியா is the only school focusing on MI and whole brain activation. இதுக்கு ஒரு பெரிய applause கொடுக்கலாம். Yes. So even I didn't expect even Naveen sir ஜூன்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். சார் உடனே ஆரோக்கிய குழந்தை கண்டிப்பாக பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த 2 day ஒர்க்ஷாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம். ஸோ டியூ டு எக்ஸாம்ஸ் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு வாட்டி குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வராங்கன்னா இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களையும் வந்துட்டு சூப்பராக ஆக்டிவேட்டடாக பிளைண்ட் ஃபோல்டில் நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறாங்க. இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா they use their senses. சென்சஸ் தான் நம்மளுடைய இன்புட் இல்லையா? அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க சென்சஸ் மூலியமா கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க, ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்கணும். உங்களுக்கு இந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது தெரியுதா? I'm giving you a card. Okay. ஒன்றும் தெரியல. ஓகே ஓகே பிக்சர்ஸ் இருக்கு, கலர்ஸ் இருக்கு, நம்பர்ஸ் இருக்கு, ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு. நான் ஒரு பேரண்ட் கூப்பிட்டுருக்கேன். உங்களோட நேம் மேம்? செல்வி. ஓகே ஓகே. ஸோ மேம் கிட்ட வந்துட்டு நான் காசு கொடுத்துருக்கேன். ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு கார் எடுத்து கொடுக்க போகிறாங்க.
அது குழந்தை வந்துட்டு எப்படி சென்ஸ் பண்றா பாருங்க. Yum. Good, super, lovely. Can you tell the image also? There is an image at the back of the car. Monkey. Lovely, wonderful, wonderful. So now one more car. Wow, super. What is the image behind the car? Grey color. Okay, grey color. It's getting grey color. Super. Image. What is the image? Balloons. Okay, it looks like balloon for you. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. Excellent job. He has found the colors, images, numbers. எப்படி வந்து பார்க்காம கொஞ்சம் சொல்ல முடியாது. அவங்க சென்சஸ் அவங்க ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. அந்த கலர்ஸ் வந்து ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க, டச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. So their intelligence is activated. Okay, very good at them. Super. Dakshita என்ன கிரேட் படிக்கிற கண்ணா? Grade 2 ma'am. Very good. So what are you going to do? Divya Drishti என்ன பண்ண போறீங்க? Identify the things and pictures. Okay, very good. So sir, உங்ககிட்ட கரன்சிஸ் இருக்கும். எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல. 500, 2000, 10, 20. ஏதோ ஒரு இது கொடுங்க. All this. Great, lovely. இப்போ அந்த 200 rupees note ஓட கலர் என்னடா? What is the color of the Orange ma'am. Very good. So one more, sir. Can you one more? Next. Okay. So now, can you find this? ₹10 ma'am. Very good, Kara. Very good. Super. So can you read the serial number in the note? Yes, there are some numbers written on the note. Yes ma'am. 2588242123 ma'am. Very good. I hope you are seeing the screen. Very good. Excellent, excellent. என்ன பண்ண போற சுஷ்மிதா? Introduce yourself first. Happy evening everyone. I am Sushma of grade 9 of Vadodara International School. Now I am going to tell all the elements of the periodic table. All the elements. How many elements are there? Ma'am, 118 elements ma'am. Sir, it is there but the identified elements by the organization is 118 sir. Love you. Can anyone remember the 118 elements, not 118, 20 elements, 30 elements that we have read in the chemistry during the school? You have an idea? Okay, so let's see Shushma's performance. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, rubidium,
strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, xenon, cesium, barium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, and promethium, sapphirium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, ernium, thulium, ytterbium, lutetium, tantalium, hafnium, tungsten, xenon, osmium, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, bismuth, polonium, astatium, radon, francium, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkell, californium, insium, fermium, nobelium, mentalium, lawrencium, rutherfordium, terbium, seaborgium, borium, hassium, ammonium, darmstadium, gemstonium, copernicium, nihonium, flerobium, moscovium, livermorium, tennessine, ergetson. Wow! Thank you. Lovely. Give her a big round of applause. I propose. Are you ready, dear? Yes, ma'am. Okay. Acharya, SATHYABELU. SATHYABELU. Very good, awesome. Yes, super. Louder. I am a organ DONOR. Very good. I am an organ donor. Very good, very good. One more wow study technique. Hi, I am Raja Ahmed Javed Imran from grade 8. Hi, I am Praveen Jain from grade 7. So what are you going to do? We are going to do about walls to I have set of PPT slides with me. There are about 10 slides that comprises of 50 random words in each slide. So ma'am is going to select any random slides. Either slide and select any activity. Okay. She has selected activity. Okay. She has selected activity 5. Okay. Thank you, ma'am. So here there are about 50 words. So how long it will take for us to remember all the 50 words? Flag, milk, nature, station, peace, rain, salt, and cable, keyboard, date,
bus, hair, carpet, bulb, egg, bucket, apple, ear, kit, box, tree, goat, drink, milk, horse, tissue, surgery, mouse, village, dosa, zoo, umbrella, eat, ring, uncle, taste, temple, sun, card, brother, first, paper, hand, mask, snacks, tag. Ready? Huh? You want me to tell one more time? Okay, I'll do now fastly. Okay? One more time. Flag, milk, nature, station, peace, rain, salt, and cable, keyboard, date, car, button, camera, bus, hair, carpet, bulb, egg, bucket, apple, ear, kit, box, tree, goat, drink, milk, horse, tissue, surgery, mouse, village, dosa, zoo, umbrella, eat, ring, uncle, taste, temple, sun, card, brother, first, paper, hand, mask, snacks, tag. Yes? Start. Flag, milk, nature, station, peace, rain, salt, and cable, keyboard, tape, card, button, camera, bus, hair, Moving to Praveen. Switching to Praveen now. Yes. Continue. bus, hair, egg, bucket, apple, ear, kit, tree, goat, milk, drink, milk, horse, tissue, mouse, surgery, village, dosa, zoo, umbrella, uncle, taste, uncle, taste, card, brother,
snacks bag. I want you to shuffle this quickly. Come on. Come here. Shuffle fast. Okay, introduce about yourself. Happy to all. I am Surya Prakash of Nedit. I am studying Acharya Shiksha Mandir Karikal. I am grade 8. Okay, so now what are you going to do? Now I am going to solve Rubik's Cube in my both hands and one Rubik's Cube on my leg. Okay, excited to see? Yes, we have something called ambidextrity. Ambidextrity is writing with both the hands. Many experts like Gandhiji, Einstein, அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ambidextrous by nature இருந்திருக்காங்க. இப்படி ஒரு wonderful program நம்ம குழந்தைகளுக்கு Vogue Academy ல Divyadrishtiல we are offering. So அந்த ambidextrity ஓட practiceல he has done Rubik's Cube solving by both the hands. அதோட சேர்த்து legலையுமே வந்துட்டு he is going to solve the Rubik's Cube. Okay, now ready? Yes, sit down. Give up. Ready? Yes. Music of Acharya Jingles. Srinivasan sir. Srinivasan sir. Acharya Jingles. Full wide. So, Surya Prakash in the task பண்ணும்போதே we will have parallel இன்னொரு program here. I call upon Dia onto the stage. She is going to sort the color and build the pyramid cup. Purple, blue, yellow, red, blue, red, peach, purple, yellow, red, blue, blue, purple, yellow, red, blue, red, blue, peach,
It helps me in concentration, and I do this with my sense, and it improves my concentration, and I am getting new intelligence. Okay, lovely. Thank you. Addition to it, we have added 2 more intelligence called financial intelligence and spiritual intelligence. Okay, first one is the intra-intelligence. Intra-intelligence is being self-smart. Okay, so self-smart children will be self-disciplined, self-driven. Okay, அவங்க வந்து ஒரு super leader ஆ இருப்பாங்க. Intra-personal. That is one intelligence. Interpersonal is you have you know how to build rapport with the people. Okay, inter-skill இருக்கிறவங்க people friendly ஆ இருப்பாங்க. They manage people. They be with people. Okay, அது ஒரு special skill. Next is the musical intelligence. Musical intelligence example சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Profession for musical intelligence. யாருக்கு musical intelligence அதிகமா இருக்கு? அதிகமா இருக்கும். யாருக்கு? Yes. Students want to answer. Singers. யாராவது personality சொல்லுங்க. Personality யாரு? Yes. Okay. So A.R. Rahman, இளையராஜா அவங்களுக்குலாம் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்திருக்கு. அதனால தான் வந்து அவங்க அதுல பெரிய மாஸ்டரியா இருக்காங்க. So இத ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு BMIT is being very much helpful. Okay. Bodily kinesthetic intelligence. Players. Okay, dancers who are active with their body movements. அவங்க வந்து bodily kinesthetic person ஆ இருப்பாங்க. And name some people with personality. Bodily kinesthetic. Michael Jackson. Wow, super. Michael Jackson is a bodily kinesthetic. Okay, Michael Jackson கொண்டு போயிட்டு நீ டாக்டர் தான் படிக்கணும் அப்படினு சொல்லிருந்தா மைக்கேல் ஜாக்சன் நமக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டாரு. இன்னைக்கு அவர் இவ்வளவு பெரிய செலிபிரிட்டியா இருக்க மாட்டாரு. Okay, so Michael Jackson is one of the example. Next we have linguistic intelligence. Okay, poetry நிறைய வந்துட்டு அவங்க ஸ்டோரி ரைட் பண்ணுவாங்க, ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க. Okay, they are very good in the language. They easily learn language. Okay, so அந்த மாதிரி யாராவது personality? பாரதியார் example, great example of பாரதியார். Okay, இந்த மாதிரி நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. linguistic, visual spatial intelligence இருக்கு. So பெரிய ஆர்டிஸ்டா வருவாங்க. அவங்களுக்கு விஷுவலா வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகமா இருக்கும். They know how to calculate the visual spatial also. So அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க visual spatial இருப்பாங்க. You know any artist? Okay. She's telling who has done the world record. And the person is சொல்றாங்க. Of course, he is also a great personality, right? So you would have got an idea. So இதுல என்னன்னா நமக்கு intelligence வந்து யூஸ் பண்றாங்க குழந்தைங்க. இப்போ நான் few examples கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா intelligenceல. இதுல அவங்க என்ன intelligence யூஸ் பண்றாங்க? So here I would like to call Kyle ma'am to explain you on the white book. We have something called white book. White bookல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம intelligence basisல n number of professions இருக்கு. So அதுவும் uniqueness of ஆச்சாரியா. So அந்த intelligence basisல என்னென்ன career இருக்கு? அந்த BMIT ரிப்போர்ட்ல வந்து குழந்தைங்க எப்படிலாம் அவங்களோட career-ஐ choose பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தின ஒரு குட்டி enrichment. It is not only with white book. நமக்கு நிறைய books இருக்கு. green book, pink book இது எல்லாமே வந்து சாரோட மேக். She is the right person to talk about. Core syllabus
தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதில் வந்து மிக முக்கியமான 3 விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளது. இந்த முக்கியமான 3 விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் புக், க்ரீன் புக் அண்ட் எல்லோ புக். எல்லோ புக் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரீஜனில் வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம், எந்த கண்ட்ரியில் வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம், இஸ் a human being, same blood உங்களுடைய லாங்குவேஜில். ஸோ எப்படிப்பட்ட லாங்குவேஜ் பேசினாலும் என்ன என்ன அவனுக்கு அவருடைய ஸ்கில் செட் எதுவாக இருந்தாலும் வேல்யூஸ் ஒன்று இருக்கும், லைஃப் ஸ்கில் வேல்யூஸ் ஒன்று இருக்கும். அந்த அத்தனை வேல்யூஸும் என்ன படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாலும் வேல்யூஸ் மாற போகிறதில்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு. ஸோ அந்த வேல்யூ புக் இன்க்ளூடிங் ஸ்டாஃப், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டாஃப்லேருந்து எல்லாருக்குமே நம்ம கம்பல்சரியாக அது கேஜியிலேருந்து we are inculcating that. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிக சூப்பரான ஒரு விஷயம். சின்ன புக் தான், நீங்கள் ஸ்டாலில் பார்த்துருக்கலாம். ஆருத்ரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது உண்டு, ஆருத்ரா ஸ்டாஃபுக்கும் உண்டு. இதுக்கு எல்லாம் தனித்தனியாக ஒரு நாளைக்கு சார் கூட டீமாக வந்து we take classes for you. That is one. பேரண்ட்ஸ்க்கும் கூடிய சீக்கிரம் செஷன் இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு வைக்கும்போது அந்த கனெக்ட் இல்லை. அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் ஒரு தாட் வந்து என்ன சொல்லி தராங்க, போர்ட் தாண்டி மார்க் தாண்டி இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லா வந்துருமானா நீங்கள் தான் வர வைக்கணும். சார் சொல்லுவாங்க, பானை செய்யும் போது உள்ள ஒரு கை வெளியில் ஒரு கை இருக்கணும். உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் உங்களுடைய சைல்டு வந்து வளர முடியாது. ஸோ கோர்ஸ் சப்போர்ட் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க. எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சீஃப் மென்டார் இஸ் ஹியர். திஸ் இஸ் ஒன். எல்லோ புக் பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். இது ஒரு நாளில் முடிக்கிற ஸ்டோரி கிடையாது. ஐம் கமிங் டு தி ஒயிட் புக். இந்த ஒயிட் புக் என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ நிறைய பேர் இத்தனை பேர் இங்கே இருக்கவே எல்லாரும் விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தோமா கொண்டு வந்து ஒரு 100 விசிட்டிங் கார்டு வந்து விழுந்திருக்க வேண்டாமா? பையன் தண்ணி இருக்கணும்ல, இத்தனையே படிச்சு சொல்றதுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் விசிட்டிங் கார்டு. ஸோ அப்போ ஆச்சாரியா ஸ்டூடெண்ட், ஆச்சாரியா ஆருத்ரா ஸ்டூடெண்ட் திறமையாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் விசிட்டிங் கார்டு இப்போ இருக்கு. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஆதார் கார்டு நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆச்சாரியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் அவன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே அவனுக்கு BMIT ரிப்போர்ட் எடுத்துருவோம். கீழே பார்த்துருப்பீங்க, பிரெயின் மேப்பிங் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட். என்ன ஆல் ஆச்சாரியன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே கீ ஸ்டார்டர் தான், கிக் ஸ்டார்டர் கிடையாது. ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நிறைய சார் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை பில்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு விசிட்டிங் கார்டோட போய் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் அவங்களுடைய ஜோன்ல இருக்கவங்க நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த BMIT வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆதார் கார்டு, ப்ளீஸ் சீட்டட் சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் சீட்டட். ஸோ இந்த ஆதார் கார்டு வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அவனுக்கு வந்து ஆதார் கார்டுங்கிறது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும், நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் BMIT. 40 வயசு நம்ம ஜோசியை பார்த்தா சயின்டிஸ்டாக மாறி இருக்கணுமா, நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆடிட்டராக போயிருந்துருக்கணுமா, நம்ம இப்போ யோசிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரியான திங்கிங் இல்லாமல் அவனோட 6 வயசுலேயே அவன் என்ன ஆக போகிறான்றத ரிப்போர்ட் எடுத்து 65 பேஜஸ் ரிப்போர்ட், சூப்பரான ரிப்போர்ட் வரும். ஸோ அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மாதிரி அவனுடைய ஸ்கில் செட்டை பேக் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு போட்டு கொடுத்துருவோம். அந்த கான்ஃபிடென்ஸோட ஆப்தமாலஜிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அவனுடைய பேர் ஆப்தமாலஜிஸ்ட் போட்டு விசிட்டிங் கார்டு இருக்கும், இந்த ஒயிட் புக்கில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அவனுக்கு அந்த ஆப்தமாலஜிஸ்ட்ங்கிற விஷயம் எப்படி அவன் மைண்ட்குள்ளே வருதுங்கிறத சொல்ல போகிறது க்ரீன் புக். ஸோ இந்த ஒயிட் புக்கோட அவனுடைய அப்பா அம்மா எல்லாரையுமே போய் அவன் மீட் பண்ணுவான். அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நம்ம எல்லாரும் ஆசையோட தான் இருக்கும், நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய பிள்ளைங்க அப்பா நான் பறக்கும்போது நீங்கள் என்ன யோசிச்சீங்க என்னை பற்றி கேட்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருந்தாலும் தன்னுடைய பையன்கிட்ட பொண்ணுக்கிட்டே பேசும்போது நம்மளை மீறி ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட் வரும். அதை அப்பப்போ நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் நிறைய சமயம் நம்ம போவோம் திட்டுறோம் இல்லையா, இந்த திட்டதெல்லாம் மறந்து போயிடும். ஸோ அப்பா அம்மா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் நமக்கு பிடிச்ச அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்சனாலிட்டி அவனுடைய ஆப்தமாலஜிஸ்ட்னா அவன் ஃபேமிலியில் யாரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனான், அவனுடைய ஏரியாவில் யார் சிறந்த ஆப்தமாலஜிஸ்ட், அவனுடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் யார், அவனுடைய ஸ்டேட்டில் யார், அவனுடைய கண்ட்ரியில் யார், அவனுடைய வேர்ல்டில் யாருன்னு சொல்லி அவனோட ஹீரோ பார்க்க வைக்கிற வரைக்கும் அதோட ஒயிட் புக்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம நினைப்போம் லாயர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், வேறு ப்ரொஃபஷனல் என்ஜினியர் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு இப்போ நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. இருந்தாலும் நம்ம ஒயிட் புக்கில் 10 மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் 1218 வேலைகள் இருக்கு. எல்லாமே நல்ல டாப்பான வேலை தான் சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வச்சு இந்த ஒயிட் புக் எழுதியிருக்காங்க சார். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நாள் பத்தாது. We come here for training for both parents and
போகல, எல்லாமே தானா சேர்ந்த கூட்டம் தான். ஸோ இது நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஏன் பேரண்ட்ஸோட கண்டக்ட் நிறைய இருக்கு இன்னொன்னா, சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் டாப் லெவலில் இருப்பாங்க, சில பேரண்ட்ஸ் நிறைய ஆசை இருக்கும், ஊர் மாற்றி ஊர் வந்து 3 பசங்களெல்லாம் படிக்க வச்ச பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா படிக்கணுங்கிற ஒரே ஆசை, ஆச்சாரியால் படிக்கணுங்கிற ஒரே ஆசைனால லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் we have given 5.45 crore scholarship. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. 5,45 லட்சம் ஸ்காலர்ஷிப்லேயே மெரிட்ல வந்து படித்த பசங்களும் உண்டு. இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு ஸ்கில் செட்ஸ் வளர்த்துக்கணுன்ற ஒரு ஹெல்ப் கேட்டு வந்த பசங்களும் உண்டு. ஸோ தட் இஸ் குட். ஸோ we have got lot of parent connect. நல்ல விஷயம் இருக்குன்றதுனால எல்லாருமே நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க. செகண்ட் ஒன், they are the பெஸ்ட் அம்பாசடர்ஸ். உங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸ் தான். அதனால தான் சொன்னேன், வாயால் ஒரு 5 பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை பார்த்தேன்னு சொல்றதுனால ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்ல கல்வி கிடைக்கும்னா அதோட ஒரு பெரிய புண்ணியம் வேற எதுவுமே இல்லை. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நிறைய சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அப்படி யாருமே வெளியில போகல, எல்லாமே உள்ளதா இருக்காங்களா நீங்க கேட்பீங்க. கட்டாயமா வெளியில போன புரிதல் இல்லாம போன பேரண்ட்ஸ் அவங்களையும் மாத்துவாங்க மனசை. இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டிட்டு எப்படிப்பா இங்க படிக்கிறீங்க, இதேதான் அங்கேயும் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்படி போன பேரண்ட்ஸ் நம்ம பாஷையில தெரிஞ்சு திருப்பி ஓடி வந்த பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா பசங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியாது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கதான் இருக்காங்க, எனக்கு இத்தனை விஷயங்கள் இங்க இருந்திருக்கு, அதனால நான் திருப்பி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் முடிச்சு வந்த பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர். அதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க சார், கம்பேக் ஆஃபர். வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, சார் தெரியாம போயிட்டேன் சார், அதனால கொஞ்சம் ஃபீஸ் குறைச்சி திருப்பி எடுத்துக்கோங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டன்ஷன்ல வந்தவங்க நிறைய பேர். அதனால பெரிய செல்வாக்கு பேரண்ட்ஸ் செல்வாக்கு உங்களை மாதிரியான பேரண்ட்ஸ். செகண்ட், ஸ்டாஃப்க்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா, எங்களோட மிகப்பெரிய அசெட் ஸ்டாஃப் தான். இங்க வந்திருக்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலி 45 பேர் வந்திருக்கணும், அப்புறம் 35 ஆச்சு. ஏன்னா ஸ்டால்ஸ் நிறைய போடணும்ன்றது ஆசை. அதுக்கப்புறம் ஓவர் நைட் எல்லாத்தையும் குறைச்சேன்னா நீங்க பேரண்ட்ஸ் இப்பதானே ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்க, இனிமேல் தானே நிறைய பேர் கூப்பிட்டு வருவீங்க. அதனால கொஞ்சம் பேரை மட்டும் குறைச்சி அரௌண்ட் 19 people we came today. இங்க வந்திருக்க அத்தனை ஸ்டாஃபுமே 10 years and above எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க தான். இவங்களுக்குலாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டும் கிடையாது, ப்ரொஃபஸர் எமரிட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்சிட்டிலலாம். ரிட்டையர் ஆகி திருப்பி ஒர்க் பண்ற மாதிரியான ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. எதுக்காக சொல்றேன்னா, இங்க வேலை பார்த்துட்டு சும்மா வேலை பார்த்துட்டு போனாலே மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதில் ஸ்டாஃப் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டு அதில் எனக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. இங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஆச்சாரியா அப்படின்னா எடுத்துக்குவாங்க. அப்போ இங்க 15 வருஷம் 10 வருஷம்லாம் இருந்த ஸ்டாஃபுக்கு யூ திங்க் தே will never go out from us. ஏன்னா எல்லா விதமான they learn by doing. இதுல மிகப்பெரிய விஷயம் ஆச்சாரியாவோட என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருமே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு டீச்சர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே பண்ணுவோம். யூஸ்வலி இங்க எல்லாமே ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆச்சாரியால 2000 ஆரம்பிச்சது எதுனா டீச்சர்ஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலே ஆரம்பிச்சோம் சார். டீச்சர்ஸை உருவாக்கி டீச்சர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் சூப்பராக இருக்காங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுன்னு ஒன்று போட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி இந்த 22 வருஷம் வந்து சாதாரண ஜேர்னி கிடையாது. ஆல் ஆர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் ஹியர். மோஸ்ட் கம்சி ஸ்டூடெண்ட் கனெக்ட். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சாதாரணமாக LSRW என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வரணும், நல்லா படிக்கணும், நல்லா எழுதணும், நல்லா பேசணும், அது மட்டும் இல்லை. பார்க்கறதுக்கு 4 எழுத்து தான். அந்த 4 எழுத்துக்குள்ள எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத ஐ ரெக்வெஸ்ட் சீஃப் மென்டார் டு டெல். சாதாரண இது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. ஸோ ஒரு சைட்டேஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். 14,000 பசங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் சைட்டேஷன் ஒன்று வைப்பாங்க. இந்த வருஷம் பூரா 365 நாளும் அவங்க ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். டீச்சர்ஸ்க்கு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச டீச்சர்ஸ் கிடையாது, எல்லாருமே இஷ்டப்பட்டு செஞ்ச டீச்சர்ஸ் தான். ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரீயாக இருந்த கூட ஏதோ என்னடா ஒன்றுமே வேலையே இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வர ஸ்கூல் தான் இது. ஸோ அத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க ஒரு வருஷம் பண்ணுறதை பூரா சைட்டேஷன் டே ஒன்று வச்சு தனித்தனியாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவன் ஸ்டேஜில் பேசணும். எனக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, நான் என்னவாக போகிறேன், நான் என்ன ஆக்டிவிட்டியில் இந்த வருஷம் பூரா பண்ணியிருக்கேன், என்னோட வாவ் ஃபேக்டர் என்னன்னு அத்தனையும் பேசும்போது அந்த பேரண்ட்டோட கண்ணில் ஒரு அந்த அந்த சான்றோன் மாதிரி அவங்க கண்ணை தண்ணி நிற்கும் பாருங்க. அதுக்கு இன்னும் எதுவுமே கிடையாது. அந்த அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்க்கு இங்கே ஏன் இவ்வளோ பெருசாக ஆச்சரியா பேசுகிறோன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும்
Chief Mentor G stands, blesses, and he'll be with the children throughout the program. So அது மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் சரி. இவ்வளோ பெரிய ட்ரையாங்குலர் கனெக்ட், இதுதான் பேஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கில் செட், அதுக்கப்புறம் போர்ட், இதெல்லாம் பிளன் பண்ணி கொடுக்கறதா. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யோசிச்சு இவ்வளோ விஷயம் செய்ய முடியுமான கட்டாயமாக செஞ்சுருக்கோம். இது எல்லாமே ஒன் மேன் ஷோ. ஹெட்டர்ஸ் சீஃப் மென்டார் ஜி, நாங்கள் எல்லாம் ஹேண்ட் லெக் அது மாதிரி தான். ஸோ வி ஆர் லேர்னிங் எவ்ரி டே ஃப்ரம் ஹிம். நீ என்ன வாங்க இன்ன வரைக்கும் கேட்குறப்ப நீ எப்படி அவனு யாருமே சொல்லலை. ட்ரீம் டு டெஸ்டினி தான் அந்த புக். பேரில் இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுன் அப்படின்னு பேர் இருக்குன்னா அதுக்கு அக்ரோனிம் இருக்கு இல்லையா? ஏக்கு என்ன? ஆர்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்? ஒன்று அந்த பேரண்ட்டும் டீச்சரும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் உட்காந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அந்த புக்ல எழுதுவாங்க. அப்படி எழுதும் போது பேர் வைக்கும் போது இந்த சந்தோஷத்தை விட நம்ம பையனை பத்தி அது ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதும் போது அதுல வரக்கூடிய சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஹிஸ்டரி. நான் பேர்ல ஆரம்பிக்கிறேன். எப்படி முடியும் அதுன்னா, உன்னுடைய 90 வயசுல நீ எந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆயிருப்ப, உன்னோட ட்ரீம் வந்து நீ எப்படி ரீச் பண்ணணும், எப்படி கோல் செட் பண்ணுவ, யாரெல்லாம் நீ பார்ப்ப. இப்போ ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் அப்படின்னா உன்னோட ஏரியாவும் இன்ஸ்பயர் பண்ணது ஒயிட் புக் சொன்னேன் இல்லையா, சர்க்கியூட். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு படியாவும் எடுத்து வச்சு ஸ்டூடெண்ட்டே நான் அம்மாக்காக படிக்கிறேன் அப்பாக்காக படிக்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. ஆமா, அவனுக்காக படிக்கணும். அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னங்கிறத அவனுக்கும் புரிய வச்சு பேரண்ட்ஸான உங்க கருத்தை அவனுக்கு திணிக்க முடியாது. ஸோ அவனே அவனுடைய புரிதல்ல வந்து அவனே எழுதும் போது கட்டாயமா அந்த இடத்துக்கு போவோம். உன்னுடைய 90வது வயசு சொல்லுவாங்க, உன்னோட கல்லறையில் என்ன எழுதுன்னு ஆசைப்படுவேன்னு, அது வரைக்கும் எழுதி அப்ப நம்மளை பத்தி நம்ம இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சு நம்மளை பத்தி என்ன பேசுவாங்க, 90 வயசுல என்ன பேசுவான்னு ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கும்போது அவன் அதுவாகவே ஆக ஆரம்பிப்பான். அதுதான் ராஜா மகாராஜாங்கிற கான்செப்ட். இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், உங்களுக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும். அவனுடைய யாருமே வந்து எம்ப்ளாயியா போகணுங்கிறது எங்க ஆசை கிடையாது. எம்ப்ளாயரா தான் போகணும். அப்படி அவன் எம்ப்ளாயரா போகும்போது அவனுடைய செக்ரட்டரி யாரு, செக்ரட்டரிக்கு என்ன பேர் இருக்கும், அவனுடைய ஆபீஸ் செட்டப் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய கார் எப்படி இருக்கும்னு எல்லா விஷயமும் எழுதி அவனுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, ப்ராஃபிட் அண்ட் இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சீக்கிரமா வரும். ஒரு பெரிய கிளாஸ் இருக்கு. அதனாலதான் சொன்னேன், யாருமே சொல்லாத விஷயத்த ட்ரீமோட கேட்டு நிறுத்தின காலம் போய் இந்த ட்ரீமை எப்படி ரீச் ஆகணும்னு பிராக்டிக்கலா கொண்டு போனதுனால ஹீரோ இஸ் a hero, he has found the next இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹோம்மேட் தான். நீங்க எந்த வெப்சைட்ல எங்க போனாலும் எல்லாமே இருக்கும், இதே மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் கலந்து இந்த 22 வருஷ பயணத்துல எல்லாத்தையும் கலந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி எடுத்து கொடுத்ததுனால இது அத்தனையுமே ஹோம்மேட். ஆச்சாரியா வெப்சைட் தவிர, ஆச்சாரியா ஸ்கூல் தவிர நீங்க எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் கிடைக்காது. So only owner for all these creations is Dr. J. Aravindan Ji. நம்ம திருப்பதியில இப்ப நிறைய ஸ்டால்ல வந்தாச்சு. ஆனாலும் திருப்பதியில சாப்பிட்ட மாதிரி இங்க இருக்காது. எப்படி இருக்கும்? திருப்பதியில பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான். திருப்பதி மற்ற ஊர் எல்லாம் ஒன்னாயிடும் இல்லையா? ஸோ அதனால திருப்பதி லட்டு சாப்பிட்டவங்களுக்கு தான் ஒரு டேஸ்ட் மற்ற டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை எப்படி செய்யறாங்கன்றது செய்யாது எனக்கு சொல்ல தெரியாது, சாப்பிட்டு தான் நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால செய்யற ஓனர் கூப்பிடுற ஐ ரெக்வெஸ்ட் அவர் சீஃப் மென்டார் ஜி டு அட்ரஸ் தி கேதரிங் ப்ளீஸ் சார். எனக்கு வந்து நவீன் சார் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் அவங்க குடும்பத்துலையும் என்னோட சந்தோஷத்தையும் என்னோட வாழ்க்கையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன்னா, ஏதோ ஒரு அருள் இருந்தால் தான் இந்த ஏற்பாடு நடக்கும். அவங்க நல்ல மனசு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஒரு நல்ல பிரமாணமான ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க. அதோட பெரிய மனசு வந்தால் மட்டும்தான் இன்னொருத்தரோட கை சேர்ந்து செய்யலான்ற ஒரு அந்த ஒரு பக்குவம் நானே பண்ணிடலான்றத எண்ணம் இல்லாமல் இதில் யார் மாஸ்டர், இதில் யார் பெஸ்ட்டு நமக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பார்த்து என்னை தேடி வந்து அவர் சொன்னது நம்ம பேரல் திங்கிங், 2 பேரும் ஒரே மாதிரி ஒத்த திங்கிங் இருக்கிறதுனால அதை பார்த்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வேணும், அதை கொண்டாடுற அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வேணும். அதை செலக்ட் பண்ணி சரி செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய முதலீடு போடணும். நான் சும்மா வரமாட்டேன், என்னோட 20 வருஷம் உழைப்பை சும்மா தூக்கி கொடுத்துட முடியாது. ஸோ அதுக்குன்னு நான் ஒரு பெரிய டிமாண்ட் வச்சேன். அதுக்கு அவங்க எஸ் பண்ணி வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் நீங்கள் நடந்துட்டு இருக்காங்க. அவரோட பெரிய மனசு என்னன்னா, என் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை சேர்க்கணும்.
ஒரு தினமான ஒரு நல்ல தெளிவான ஒரு முடிவு. இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்த அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் பசங்க நவீன் சாருக்கும் சந்தோஷத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அன்பு அதுதான் இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஓகேவா? அதோட பெரிய கொஸ்டின் மார்க் அமைதி. அன்பு, அமைதி இதெல்லாம் கிடைச்சாலும் பசங்க ஃப்யூச்சர் என்னடா ஆகுனா சரி அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் இருந்தால் போதும், நல்ல சம்பாதிச்சா போதும். அதுவும் இப்போ எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கிடைச்சிருக்கு. எங்கள் பசங்களுக்கு நாங்கள் 4 வேலை 5 வேலை வாங்கி தரோம். எங்கள் வீட்டில் படிச்சு போகிற பசங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் எத்தனை பிளேஸ்மெண்ட்டு? மினிமம் 4 பிளேஸ்மெண்ட் 5 பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாருக்கும். அவன் வந்து வேணான்னு சொல்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கான். இப்போ வந்து நாடு முன்னேறிட்டு இருக்கு, வேலை கிடைக்காமலாம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல ஸ்கூலில் போகும்போது வேலைலாம் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். அது பெரிய மேட்டரே கிடையாது. ஆனால் என்ன மாதிரி வேலை அங்கே தான் கேள்வியே இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு டிகிரி படித்தவனுக்கு இந்தியாவிலே இன்ஜினியரிங் 12th முடிச்சுட்டு 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு இடத்துல 15,000 வேலைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதே டிகிரி ஒன்னொரு இடத்துல இங்கே 15,000 மாதத்துக்கு, அங்கே 15,000 வாரத்துக்கு. எவ்வளோ? 15,000 வாரத்துக்கு. அதே டிகிரி, அதே வயசு, அதே டிகிரி, அதே தான் எல்லாம் ஒன்னொரு இடத்துல ஒரு பையனுக்கு ஒரு நாளைக்கு 15,000 சம்பளம். எவ்வளோ? ஒரு நாளைக்கு 15,000 சம்பளம். இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நான் சொல்ல வரது என்னன்னு புரியுதா? ஒருத்தனுக்கு மாசத்துக்கு 15,000 ரூபா, அதே படிப்பு தான். ஒருத்தனுக்கு வாரத்துக்கு 15,000 ரூபா, ஒருத்தனுக்கு நாளுக்கு 15,000. இது இன்னைக்கு இந்தியாவில் நிலைமை. வேலை கிடைச்சா போதாது, எந்த மாதிரி இடத்துல வேலைக்கு போகிறோம், எப்படிப்பட்ட வேலைக்கு போகிறோம், நம்மளை எப்படி தராதரம் பார்த்து தகுதி பார்த்து நம்மளை கொண்டு போய் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன் இவனுக்கு மாதம் 15,000 ரூபா, ஏன் இவனுக்கு வாரம் 15,000, ஏன் இவனுக்கு நாளுக்கு 15,000? யாரும் யோசிச்சிங்களா? அந்த டிகிரி என்னது? அதே தான். இவங்க பி இல்லை இவர் வாட் எவர் MBA வாட் எவர் இட் இஸ். இது கொஞ்சம் யோசிங்க. நான் அதையும் தாண்டி மேலே வந்துட்டேன். நம்ம பசங்க வேலைக்கே போகக்கூடாது, வேலை கொடுக்கணும். என்னது? வேலை கொடுக்கணும். நம்ம இவ்வளோ செஞ்சு சாமர்த்தியமாக்கி இந்த மூலையை வேற யாருக்கும் வேலை செய்ய விடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு வேற லெவலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, ஒரு பெரிய ட்ரெயின் இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்குது. நீட்டுக்கு போகணும், IIT போகணும், அதெல்லாம் சாதாரண விஷயம். ஆல் இண்டியா ரேங்க் வரைக்கும் சேர்த்து காமிச்சிட்டோம். ஏன் எப்படி அப்படின்னாக்கா, நாங்கள் நம்பின ஒரு விஷயம் தான், மூளையே தனம். அதான் மூலதனம். என்னது? மூளையை ஷார்ப் ஆக்கிட்டாக்கா அதுக்கு தான் மதிப்பீடு. இந்த மூளை ஒரு டம்ளர், அதுக்கு ஒரு டம்ளர். இந்த மூளை ஒரு அண்டா சைஸ்க்கு இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி. இந்த மூளை வந்து ஒரு கிணறு லெவலில் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி. இந்த மூளை ஒரு டேம் லெவலில் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி. அவ்வளோ மேட்டர். இன்னைக்கு எவ்வளோ படித்தாங்க, எவ்வளோ விஷயம் தெரியுன்றது கூட யாரும் பார்க்குறதே கிடையாது. இப்போ நான் சொன்ன தெரியுமா, நிறைய படிச்சிருக்காங்க, நிறைய தெரிஞ்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம காலத்துக்காக கதை. எவ்வளோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் ஒரு படத்தில் ஜீன்ஸா இல்லை செந்தில் வந்து பிக்சர் இருப்பார் கோயில் கோயிலாக. அவர் ஆள் வந்து ஒரு டைரி போட்டு வச்சுக்குவார். இந்த கோயிலுக்கு போய் நீங்கள் புரியாத ஐட்டம் வாங்கி அடுத்ததில் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த்ன்னு. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். அது நம்மளுக்கு. இந்த பசங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஃப்ரீ. கூகுள் பலவான் ஒருத்தர் இருக்காரு, கொடுத்துருவாரு. எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவாரு. அவன் டைப் கூட அடிக்கல, கேட்டால் பதில் வந்துடும். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஃப்ரீ. புரியுதா? இப்போ எவ்வளோ டன் எவ்வளோ குடோனு நீ நாலேஜ் வச்சுருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது. இப்போ நாலேஜ் யாரும் மதிக்கிறது கிடையாது. how many of you understand me? புரிஞ்சுக்கிங்க. மெமரி பேஸ்டு எஜுகேஷன், மெமரி பேஸ்டு என்கேஜ்மெண்ட்டில் வேலை இல்லை, மதிப்பு இல்லை. ஸோ இதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன, ஃபியூச்சர் என்னன்னாக்கா, மெமரி இல்லை, எக்ஸாம் இல்லை, மார்க் இல்லைன்னு தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கங்க. அது ஏமாத்து வேலை. அது உனக்கு ஒரு இடத்துக்கு உள்ள விடாம தடுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு. சொல்லுங்க, என்னது? என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, உன்னை என்டர் பண்றதுக்கு இல்லை, உன்னை என்டர் பண்ணாம பார்த்துக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு. அதை என்டர் பண்றது வேற வழியில் கண்டுபிடிச்சிட்டு வருஷம் வருஷம் பசங்க அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம். அது மேட்டர் கிடையாது.
நான் சொல்ல வந்து நீங்கள் முத்து கவனிக்கணும்னா சொல்ல வரணும். இனி இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்டு எஜுகேஷன் வேலைக்கு ஆகாது, இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் வேலைக்கு ஆகும். How many of understand this? இதில் பேருக்கு புரியுது? அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு ஆற்றல் ஆளுமை அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த அறிவை வளர்த்துக்கணும், ஆற்றலை வளர்த்துக்கணும், ஆளுமையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சில விஷயம் பண்றதுக்கோசரம் இவ்வளோ விஷயம் செய்யறோம். இப்போ இது ரூபிக் கியூப் சால்வ் பண்றாங்கன்னா என்ன வரும்? உள்ள லாஜிக் வேலை செய்யணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ரூபிக் கியூப் ஒரு லாஜிக், ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கிற ரூபிக் கியூப் ஒரு லாஜிக், காலில் இருக்கிற ரூபிக் கியூப் ஒரு லாஜிக். இந்த லாஜிக் மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கும், லெஃப்ட் சைட் பிரெயின்ல இருக்கும். ஆனால் அந்த விஷுவல் கலர் எல்லாமே ரைட் சைடில் இருக்கும். இதுக்கான கோஆர்டினேஷன் வேலை செய்யணும். அட் எ டைம் இதெல்லாம் செய்யும் போது அந்த மூளை எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும், எவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கும். அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பையனை வேலையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமா செய்ய சொல்லும் போது அவனோட சூரியோட ஒரு பீரியட் இருக்கும். ஒரு பக்கம் சமைச்சிட்டு இருப்பான், ஒரு பக்கம் ரிப்பீட் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பான். சமைக்கும் போது கண்ணு வேலை செய்யறது மூணு தான் வேலை செய்யும். உண்மையிலே சமைக்கணும்னு தெரியும். நம்ம பசங்க எல்லாருமே சமையல் டைம் பண்ற ஒரு சிலபஸ் உண்டு. ஸ்கூல்ல நம்ம பசங்க எல்லாருமே வீட்டை துடைக்கணும், பெருக்கணும், கூட்டணும், எல்லா அட்டகாசமும் நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ வாவ் அட் ஹோம் ப்ரோக்ராம் இல்லை, ஒர்க்கிங் அவுட் ஒண்டர்ஸ் அட் ஹோம், வாவ் அட் ஹோம்னு வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது, அல்மாரி சுத்தம் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, காலையில் எழுந்து செடி தண்ணி ஊற்றுறதுன்னு ஆரம்பிச்சு எல்லா வேலையும் பசங்களே பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இது ஏன் இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறேன், ஏன் பசங்களை சமைக்க வைக்கிறேன், ஏன் பசங்களை வந்து இந்த மாதிரி செய்ய வைக்கிறேன்னாக்கா எல்லாமே மூளை வளர்க்கறதுக்கு தான். சென்சஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். ஓர் அறிவு, ஈர அறிவு, மூணு அறிவு, நம்ம 6ஆம் அறிவு தான்றான். நம்ம பசங்களுக்கு இப்போ 8வது அறிவு வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் கொடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி இதெல்லாம் பேசிக். இது உங்களுக்கு காமிச்சதெல்லாம் பேசிக். அட்வான்ஸ் காமிச்சு மெல்ல ஓடி பிடிக்கும் நம்ம காட்டத்தில் ஆரி காட்டர்ஸ் கூட தாண்டி நாங்கள் மேஜிக் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்குது. புரியுதா? ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கிறதுனால ஆல் இந்தியா ரேங்க் பசங்க அசால்ட்டாக வராங்க. சாதாரண இருக்குது பசங்க தான். அப்பா அம்மா ஒன்றும் பெரிய பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது, சாதாரண ஃபேமிலி தான். ஆனால் எதை நம்பணும்? மூளையை நம்பணும். மூளையை வளர்த்துட்டா, மூளையை ஷார்ப்பன் பண்ணிட்டாக்கா, அந்த கத்தியை ஷார்ப் பண்ணால் எதை போட்டாலும் வெட்டும். நம்ம இதை தான் வெட்டணும், அதை தான் வெட்டணும் இல்லை. கத்தி நல்லா லேசாக ஷார்ப்பாக ரெடி பண்ணால் போதும். இந்த வயசில் அதான் பண்ண போகிறோம். கத்தியை ரெடி பண்ணுறோம், கைப்பிடியை ரெடி பண்ணுறோம். ரொம்ப முக்கியம். கைப்பிடினா என்னது? சில பேர் பயங்கர புதுசாக இருப்பான், அவனை எங்கேயும் பிடிக்க முடியாது, வெட்டும். பிடிக்கிறதே வெட்டும். அவனை வேலைக்கும் வச்சுக்க முடியாது, அவனோட வேலையும் நடத்த முடியாது, குடும்பமும் நடத்த முடியாது. அவனுக்கு சொசைட்டியில் மிஸ்ஃபிட்டாக இருப்பான். நிறைய ஷார்ப்பாக இருக்க பீப்புளை கைப்பிடி இல்லாமல் இருப்பான். பிடிச்சி நம்ம பெட்ரோலே அவன் வெட்டும். யார் வெட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டாங்க. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும், ஷார்ப்பாகவும் இருக்கணும். அதே டைமு அவங்க டைம் சொன்ன மாதிரி ஃபியூச்சரை அவங்களே பிளான் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும். அதை ட்ரீம் பண்ணதை போய் அடையிறதுக்கு தன்னைத்தானே ஓடணும். கிக் ஸ்டார்டர் தான் இன்னைக்கு எல்லா பசங்க எழுந்துடுறா, படிடா, ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறா, ஸ்கூலுக்கு கிளம்புடா, நோட் புக் எடுத்து வச்சு டைம் பாரு. இது எதுவுமே நம்ம ஸ்டைல் கிடையாது. அவனா எழுந்திருக்கணும், அவனா நோட் புக் எடுத்து வைக்கணும், அவனா ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், அவனா டெஸ்ட் போகணும், அவனா கிளம்பணும். எல்லாம் செல்ஃப் ஸ்டார்டர். ஒரு காலத்தில் கொச்சாதான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ அதெல்லாம் இருக்கா? டைம் ஒரு பட்டன் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இல்லை? உங்கள் பசங்க கிக் ஸ்டார்டராக இருக்கணுமா, செல்ஃப் ஸ்டார்டராக இருக்கணுமா? இது ஒரு காலத்தில் இந்த காரு சிம்பிள் கார், இது அட்வான்ஸ்டு கார். சிம்பிள் காரில் ஒரு 4 டேஷ்போர்டில் 4 ஐட்டம் தான் இருக்கும். பெட்ரோல் காட்டும், ஹீட்டு காட்டும், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போயிருக்கு காட்டும். அட்வான்ஸ் காரில் எத்தனையோ வந்து போச்சு. இப்போ சிம்பிள் ஸ்கூலில் மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி 5 சப்ஜெக்ட் தான், தாண்டி ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம அட்வான்ஸ் ஸ்கூலில் நிறைய கொஞ்சம் இருக்க நிலைமை. சிம்பிள் ஃப்ளைட், அட்வான்ஸ் ஃப்ளைட்லாம் இருக்குது. காரை ஃப்ளைட் ஆக வேண்டிய வேலைகள் நான் இருக்கிறேன். என்னது நம்ம எங்கே இருக்கோம்? பஸ்ஸை ஏர் பஸ்ஸாக மாற்றுற நிலைமையில் நம்ம இருக்கோம். புரியுதா? அப்போ நம்ம பசங்களுக்குலாம் விங்ஸ் கொடுக்க வந்திருக்கேன். என்ன பண்ணேன்? விங்ஸ் கொடுக்க வந்திருக்கேன். அவங்கள ரன்னிங் மோட்லேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகிட்டு ஃப்ளைங் மோடு கொண்டு போகணும். இப்படி ஒரு வாரத்தில் இவ்வளோ பண்ண முடிஞ்சது. பார்த்தீங்களா? ஒரு வாரத்தில் இவ்வளோ பண்ண முடிஞ்சது இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி அந்த பசங்களால் பண்ண முடியல, இப்போ பண்ண முடியுது. இதுதான் கிஃப்ட்டு. இது கொடுத்த ட்ரெயினருக்கு, உங்களுக்கு மெனக்கிட்டு அந்த பசங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அவங்க அப்பா அம்மா அலோவ் பண்ணணும், வரணும். நான் சொல்றது ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட் வரணும்னா ஸ்மார்ட் பேரண்ட். ஸ்மார்ட் பேரண்டிங் பிகின்ஸ் வித் அப்டேட்டட் ஸ்கூலிங். சே குட் பை டு த 20th century ஸ்கூலிங். 20ஆம் நூற்றாண்டு ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது. ஆதிவாசிகள், காட்டுவாசிகள் அவங்க பிள்ளைங்க நினைப்பாங்க. அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட்
பாய்ஸ் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தனியாக பாய்ஸ் ஸ்கூல் தனியாக கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் யாரும் அனுப்புறான்னா அவர் ஆதிவாசி அவர் காட்டுவாசி. ரெண்டாவது அவுட்டேட்டட் ஸ்கூல். என்னது அவுட்டேட்டட் ஸ்கூல்? இப்போ எல்லாம் டாக் ஃபைட்டில் ஓடிட்டு இருக்கு. நீட் இருக்கு, நம்ம ஜேஇ இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு நீட்டு ஜேஇ தேவையே படாது. இப்போ இருக்க எக்ஸாம் மாடலே மாறப்போகுது. நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வரப்போகுது. இந்தியா வேற லெவலுக்கு போகுது. புத்திசாலி தனத்தை அறிவாளி தனத்தை நீட்டு ஜெயில பார்க்கறது கிடையாது. அது ஏமாத்து வேலை. அதுக்கு நம்மளே வச்சிருக்கோம். வருஷம் வருஷம் எத்தனை பசங்க அனுப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த ரூட்ல. அது ஒன்றுமே கிடையாது. தயிர் சாதம் செய்யறது சொல்லுங்க, தயிர் சாதம் செய்யற மாதிரி இது. நம்ம பிரியாணி கிட்டிட்டு இருக்கோம். அது பிரியாணி கிட்டிட்டு இருக்கோம். தயிர் சாதம் செய்யறது ஒன்றும் கிடையாது. புரியுதா? எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறது தயிர் சாதம் கிட்டுற மாதிரி. அது ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. நம்ம பண்றது தம் பிரியாணி பண்ற மாதிரி பொறுமை வேணும். 10 வருஷம் 15 வருஷம் உழைச்சி பசங்களை ரெடி பண்றோம். ஸோ அவங்க எங்க போனாலும் ஜெயிப்பாங்க, எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிப்பாங்க. எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னாக்கா, இதுல இருக்க ப்ளஸ் நிறைய சொல்லலாம், நெகட்டிவ் நான் சொல்லிதான் ஆகணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1, இதனோட ஃபுல் பெனிஃபிட் அடையிறதுக்கு 5 வருஷம் வேணும். 5 வருஷம் சிஸ்டத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் பூக்கும் காய்க்கும் பழுக்கும். நடுவில் 2 வருஷம் கழிச்சிங்கன்னா போகிறேன், அப்பாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்பா போட்டோம், அம்மாவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அம்மா போட்டாங்கன்னா பிள்ளை ஸ்கூலில் தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இதையும் உனக்கு என்ன சூழ்நிலை மாறினாலும் பிள்ளைய ஸ்கூல் விட்டு எடுத்துடாது, மாற்றிடாது. மினிமம் 5 வருஷம் உள்ள டீப் டைப் பண்ணால் மட்டும்தான். பிடிங்கி நடுற அப்பா அம்மா இருக்கான், இங்கிருந்து பிடிங்க அங்கே நடுவான், அங்கே ஸ்கூல் மாற்றிங்க இருப்பான் வருஷத்துக்கு ஒரு. அது கடைசி வரைக்கும் செடியாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கும், மரமாகவே ஆகாது. புரியுதா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா ஸ்கூல் மாற்றணும் இப்போ மாற்ற சொல்லு, இந்த வருஷத்துக்கு மாற்ற சொல்லு. உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாரா ஸ்கூல் மாற்றணும் இப்போ வந்து சொல்லு. இப்போலேருந்து 5 வருஷம் எடுத்துக்கும். டெஃபினட்டாக ப்ராமிஸ் பண்ணி தரேன், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூலிங். இன்னைக்கு இவ்வளோ வளர்ந்துட்டு நான் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு என் பசங்க 12th முடிச்சுட்டு போகிறாங்கல்ல, அவங்க அப்பா அம்மா என்கிட்ட சேர்க்கும்போது 14 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 15 வருஷத்துக்கு ப்ரீகேஜி சேர்த்துருப்போம். அப்போ 2006-07 நான் ஒன்றுமே கிடையாது. நான் ஆரம்பிக்கும் போது வேற லெவலில் ஆரம்பித்தோம். வாடகை வீட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் எடுத்து போனோம். எடுத்துமே 8ஆம் கிளாஸ், எடுத்துமே 10ஆம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதே கிடையாது. நம்ம ஸ்கூல் 10ஆம் கிளாஸ் வரதுக்கு 12 வருஷம் ஆச்சு, 12th வரதுக்கு 14 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு கிளாஸ் 3rd ஸ்டாண்டர்ட், அடுத்த வருஷம் 4th ஸ்டாண்டர்ட், அடுத்த வருஷம் 5th ஸ்டாண்டர்ட். பொறுமையா, எருமையோட பொறுமையா இருக்கணும். எல்லாம் சொல்லுவாங்க சம்பாதிக்க தெரியல, குழப்பம் தெரியல, ஏன் தேவையில்லை, நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன், என் பசங்க ஜெயிச்சா போதும் நான் இருந்தேன். அன்அடல்ட்ரேட்டட் ஆச்சாரியன்ஸ், அதாவது அன்அடல்ட்ரேட்டட் ஆச்சாரியன். எங்கள் பசங்களை எடுக்காமலே வச்சுக்கணும். அப்போ நம்மள பசங்களாம் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக கொண்டாடுறாங்க. அவங்களாம் ஒரு நல்ல பேரண்ட்லாம் கிடையாது. அவங்க அன்னைக்கு நினச்சினா தெரியுமா, அந்த ஆதிவாசி காட்டுவாசி ஸ்கூலில் அவங்க சீட் கிடைக்கல. அங்கே சீட்டு கிடைக்காதவங்க என்கிட்ட வந்தாங்க, இவன் எதை சொல்கிறானே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு. அவங்க தான் இன்னைக்கு ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. வா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆண்டவனோட அருள், என்னது ஆண்டவனோட அருள் அந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல புத்தி யாரோ சொல்ல போய் இந்த பக்கம் வந்து இன்னைக்கு அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேரண்ட் டெஸ்ட் மூடி இருக்கேன்ட்ட, ஒன்றுமே இல்லாத பேரண்ட் வந்து சேர்த்துட்டு ஹாப்பியாக இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் பார்த்து பசங்க சூப்பராக வரதை பார்க்குறோம். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னாக்கா, 5 வருஷம் மினிமம் படித்தாதான் அது பலன் கிடைக்கும். ஒரே நாள் கிடைச்சிச்சு முடிச்சாச்சு, கிடையாது. மினிமம் 5 வருஷம் டீப் டைவ் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லா லெவல்லையும் வாவின் மேக்ஸ், வாவின் இங்கிலீஷ், வாவின் சயின்ஸ், எல்லா கிளாஸ் ரூம்லேயும் லேபாக மாற்றிருக்கேன். லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு எல்லாமே ஆக்ஷன் பேஸ்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன், இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்கூலிங் சத்தியமாக ஈஸியாக கிடைக்காது. ஏன்னா எத்தனை நாள் சிங்கப்பூரில் கடந்தோம், எத்தனை நாள் ஜப்பானில் கடந்தோம், எத்தனை நாள் ஃபின்லாண்டில் கடந்தோம், எத்தனை நாள் இஸ்ரேலில் கடந்தோம், எனக்கு தான் தெரியும். எவ்வளோ கஷ்டப்பட எனக்கு தான் தெரியும். இது ஈஸியாக நடக்கலை. நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் அவ்வளோ ஜூஸ் பண்ணி சிம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம பட்ஜெட் கொண்டு வரது அவ்வளோ மெனக்கிட்டு இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி அழகாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை என்ஜாய் பண்ணுற நீங்கள் பொறுப்போட என்ஜாய் பண்ணுங்க. பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் டோட்டலாக வேணும். எல்லா ஸ்கூல்லையும் பேரண்ட்ஸ் அடிமை மாதிரி ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. எங்கள் ஊரில் அப்படி இங்கே ஒன்றும் தெரியல. இல்லை வெளில க்யூவில் நிற்க விடுவானுங்க, வந்தால் பார்க்க மாட்டாங்க, ராயெல்லாம் லாடு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. சில அங்கெல்லாம் நிறைய சிஸ்டர் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சீனை போடுங்க, 4 வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அவங்க தான் பெரிய நான் 10 பைசாவுக்கு மதிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இப்போ 0 காமிச்சிட்டாங்க. எங்கள் பசங்க இங்கிலீஷில் ஃப்ரெஞ்சு எல்லா லாங்குவேஜ் மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் பேசுகிறானுங்க. அவங்க இன்னும் பேசுறது, என் பையன் போய்ட்டு எழுதிடுவான், கதை எழுதிடுவான். உன் பையனுக்கு தமிழில் 100 மார்க் வாங்கிடுவான். ஆனால் சொந்தமாக நல்லா எழுத தெரியாது.
இங்கிலீஷில் மார்க் வாங்கிடுவார். சொந்தமாக ஒரு கதை எழுத தெரியாது. என் பையன் கதை எழுதுவான், போய்ட்ரி எழுதுவான். அது அங்கிருந்து ஒரு 6ஆம் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்ததுன்னா இங்கிருந்து ஒரு 6ஆம் கிளாஸ் படிகள் சொல்லுவார், காசு ஜோடி போட்டு வரல. நம்ம பசங்க அப்படியே அசிங்கப்பட்டு அனுப்புவாங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா எபிலிட்டி, என்னது எபிலிட்டி, பர்சனல் எபிலிட்டி கெப்பாசிட்டி பில்டு பண்ணிட்டே போகிறோம். அவன் பர்சனாலிட்டி வேறு லெவலில் மாறுது. பர்சனல் எபிலிட்டியும் பர்சனல் கெப்பாசிட்டியும் பர்சனல் பாசிபிலிட்டி மாற மாற இந்த பசங்களுக்கே தெரியுது. நான் 6ஆம் கிளாஸ் இங்கே படிக்கிறேன், அவன் 6ஆம் கிளாஸ் அங்கே படிக்கிறான். என் திங்கிங் வேற மாதிரி இருக்கு, என் இன்டெலிஜென்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு, நாலேஜ் அவேர்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவனுக்கு தெரியுது, அவன் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வேற, செல்ஃப் எஸ்டீம் வேற, அவனோட செல்ஃப் எபிலிட்டி வேற, அவனுக்கு வேற லெவலில் திங்கிங் வந்துடும். அவன் பார்க்குற உலகம் வேற. இது தயவு செய்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் பசங்களை சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு சந்தோஷத்தில் வந்துருப்பீங்க. அதை நான் மேற்கொண்டு கொடுக்குறேன். ஏதோ ஒரு லாட்ரி உங்கள் ஸ்கூலுக்கு அடிச்சிருக்கு. நான் இங்கே வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாச்சு. ஆச்சாரியா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து இத்தனை நாள் உழைப்பை உங்களுக்கு அப்படியே பிளான் வச்சு கொடுக்குறோம். கொடுங்களா, அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க, மதிக்க கற்றுக்குங்க. இது பொக்கிஷம். அவன் சொன்னா தெரியுமா, லட்டு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். திருப்பதி லட்டு பிரசாதம். அதை வாங்குறது பிரசாத புத்தியோட வாங்கணும், பிரசாத புத்தியோட சாப்பிடணும். அது சாதா லட்டை பார்க்கக்கூடாது. அறிவு, ஞானம், அந்த தெளிவு இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது பெரிய விஷயம் தெரியும். நம்ம நவராத்திரி கொண்டாட கடைசி நாள் விஜயதசமி, அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதி பூஜை தான். ஹையஸ்ட் நாலேஜ் தான். நாலேஜ் தான் நம்ம கொண்டாடி ஆகும். இப்போ நாலேஜை கொண்டாடுற அந்த புத்தி இருக்குல்ல, வாத்தியார் குருவை மதிக்கிற அந்த புத்தி உள்ள அப்பா அம்மா மட்டும்தான் என் கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். புரியுதா? எங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிற பேச்ச தான் ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன், பிள்ளைங்க இதெல்லாம் செய்யணும், செஞ்சுட்டேன், அங்கே போனோம் இங்கே ரெடி ஆகணும், ரெடி ஆகிடும். பிள்ளைங்களுக்காக நான் எதையும் செய்ய ரெடி சார். என் பையன் ஜெயிச்சா போதும், என் பொண்ணு ஜெயிச்சா போதும், அவனுக்கு ராஜா வாழ்க்கை, அவன் ராணி வாழ்க்கை, அவன் ராஜாவா ராணியா, அவன் வாழ்க்கை அவனுக்கும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கணும். அதான் என் வேலை. அவன் சாம்ராஜ்யம் அறிவு சாம்ராஜ்யம், ஆற்றல் சாம்ராஜ்யம், ஆளுமைக்கான சாம்ராஜ்யம். டெஃபினட்டாக அன்பு இல்லாமல் இருக்காது. அதனால சைன்டிஸ்டில் எல்லாரும் காலை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். எதுக்குடா செஞ்சோன்னா இப்போ ஒரு அம்மா என்ன சொல்லுச்சு, சார் என் பையன் நல்லா இருக்கா சார், சிங்கப்பூர் பெருசாக வேலையில் இருக்கா சார், இன்னைக்கும் அம்மாட்ட டெய்லி பேசுகிறா சார், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் அடிச்சு எப்படிமா இருக்க சாப்பிட்டேன்னு கேட்குறான் சார், பொண்டாட்டிலாம் வந்தாச்சு சார். ஆனால் உங்கள் ஸ்கூலில் ஒன்றே ஒன்று சார், நீ நல்லா இருக்கிறதுக்கு அம்மா தான் காரணம்னு எங்கேயோ மண்டை கேட்டுட்டீங்க சார். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். அவன் எங்கே போனாலும் நான் மறக்கல சார். அதையும் செஞ்சுருக்கேன். புரியுதா? அவன் நல்லா ஜெயிச்சு நல்லபடியாக இருக்க போனோம். எங்கே போனாலும் அப்பா அம்மா தான் எனக்கு ஆதாரம், அப்பா அம்மா தான் எனக்கு எல்லாம் சொல்லி அவங்கள மதிக்கிற அந்த கனெக்டோட அழகாக ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பசங்க ஜெயிச்சுருவாங்க, பெரிய அளவு. அப்புறம் அப்பா எனக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்து, ஸ்கூல் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்து அப்பா அம்மாவை நாளைக்கு மறந்து எனக்கு எப்படி ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து டிசைன் பண்ணி அந்த சைட்டேஷன் டெய்லியும் ட்ரெஸ்ஸிங் டெய்லியும் அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்க ஒரு ஸ்கூலோட ஏற்பாட்டில் நீங்கள் ஆருத்ரா ஆச்சாரியா இணைஞ்சு உங்கள் பசங்களோட வாழ்க்கையை ஒரு சுபிக்ஷமாகவும் ஒரு செழிப்பாகவும் கொண்டு வரதுன்னு வேலை செய்கிறோம். ஆனால் செழிப்பு வரணும், சுபிக்ஷம் வரணும், முதல்ல சீர் செய்யணும். என்னது சீர் செய்தல், சிறப்பு செய்தல், அப்புறம் தான் செழிப்பு செய்தல். இப்போ சீர் செய்யும் போது கொஞ்சம் வலிக்கும். அது நிறைய ட்ரிம்மிங் பண்ணோம், டிசிப்ளின்லாம் பண்ணோம், கொஞ்சம் கேட்போம். உங்களுக்கு அதை சீர் செய்யும்போது கொஞ்சம் வலிக்கும். சிறப்பு செய்யும்போது ஆஹா ஒன்று ஹாப்பி ஆகிடுவீங்க. செழிப்பு ஆகும் ஒன்று 20 வருஷம் கழிச்சு ஆனால் போகும். அப்துல் கலாம் 20 வயசுக்கு 30 வயசுல 40 வயசுக்கு அப்துல் கலாம் யாருமே தெரியாதுப்பா. புரியுதா? நம்ம பசங்க செய்யுறது 40 வயசு மேலே ஜெயிச்சா போதும். இப்போ இப்போ பெஞ்சில் போடணும் அவசியமே கிடையாது. இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நான் காமிச்ச சீன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. புரியுதா? உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியலாம், எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அட்வான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பேசிக் உங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் பேசிக் இருக்குது. இப்போ காமிச்சதா ஒரு புக்கு 1 நிமிஷத்தில் படிக்கலாம், பேசிக் இருக்குது. எந்த புக்கை கொடுத்தாலும் 1 நிமிஷத்தில் படிச்சுடுவாங்க. இப்போ எந்த புக்கு இல்லை, எந்த லாங்குவேஜ் புக்கு கொடுத்தாலும் படிக்கிறது பசங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொரியன் புக்கு கூட படிச்சு தரேன், சைனீஸ் புக்கு கூட படிச்சு தரேன், ஜாப்பனீஸ் புக்கு கூட படிச்சு தரேன். அந்த அளவுக்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு 1 நிமிஷத்துல. 1 நிமிஷத்துல. ஸோ அந்த லெவலில் மைண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு கொண்டு போகிறோம். நம்ம பவர் டீச்சிங், பவர் லேர்னிங், குவாண்டம் டீச்சிங், குவாண்டம் லேர்னிங் எல்லாம் பண்ணுறதுனால பசங்க வேற லெவலில் லைஃப்பில் வாழ போகிறாங்க. இந்த ஸ்கூல் ஒரு பொக்கிஷம். இதை சுற்றி இப்போ என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் இங்கே இருக்க லேண்டு பிளாட் எல்லாம் நிற்கிறோம்னா உடனே வாங்கி போட்டுருவோம். 5 மடங்கு 10 மடங்கு சத்தியமாக இந்த பசங்க முடிச்சு போகும்போது காலேஜுக்கோ குடும்ப செலவுக்கோ கல்யாணத்துக்கோ இந்த பிளாட்டை விற்று
பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு ரேட்டு என்ன இருக்கோ மறந்துடு, வாங்கி போட்டு. நான் சத்தியம் சொல்கிறேன், நான் எங்கெல்லாம் போகிறோம் அங்கே ரியல் எஸ்டேட்டு எப்படி பூமா கிடைக்கும் தெரியும். 5 வருஷம் கழிச்சு இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஜாம் பேக் ஆகிடும். இங்கே ஸ்கூலில் சீட்டு கிடைக்காது. நார்மல் ஸ்கூலில் சூப்பர் ஸ்கூலாக தான் ஏன் வேலை புரியுதா? இது நார்மல் பசங்க சூப்பர் பசங்க மாத்திரம் ஒரு வருஷம் இதே டைம் அடுத்த வருஷம் நம்ம மீட்டிங் வரும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் மேடையில் இருவாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. உங்கள் பசங்களை பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் வெடிச்சுட்டு தேங்க்யூ சார் சந்தோஷமாக போவீங்க. யார் யாருக்கு அது எப்படி வேலை செஞ்சு தெரியும், என்ன மிராக்கிள் பண்ணுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஒரு விஷயம், நம்ம பசங்க வேற பசங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க மாட்டாங்க, சேமாக இருக்க மாட்டாங்க, சூப்பராக இருப்பாங்க. அவங்கள ஆச்சாரிய பசங்க டெஃபினட்டாக லைஃப்பில் சக்ஸஸாக வர்றதுக்கு எல்லா வேலையும் செய்வோம். ஒரு குழந்தையும் பார்த்து செய்யப்படும். இண்டிவிஜுவல் பர்சனலைஸ் எஜுகேஷனாக நம்மளோட ஃபார்முலா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஒரு 3 வருஷம் அவங்க ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு. நான் லைட்டாக ஒரு சாம்பிள் காமிச்சிருக்கேன், ஆனால் டீப்ளை பண்ணணும். சீர் செய்து சிறப்பு செய்யறதுக்கு 5 வருஷம் ஆகும். இந்த சீர் செய்து சிறப்பு செய்யறதுக்கு ஒரு 3 வருஷம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை நீங்கள் என்ன சொல்லல, இந்த ஏரியாவே மாறிடும். நோட் பண்ணி வச்சு, இந்த ஏரியா என்ன ஏரியான்னு எனக்கு தெரியாது, இந்த ஏரியாவே மாறிடும். நான் இருக்கிற இடம் எல்லாமே நான் ஏக்கர் 2 லட்ச ரூபாய் வாங்கின இடம் இன்னைக்கு ஒரு பிளாட்டு 40 லட்ச ரூபா. 20க்கு 40, 20க்கு 60 பிளாட்டு 30 லட்சம் 40 லட்சம் விற்றுருக்கு. கொஞ்சம் எல்லாம் ஏன் மாறிச்சுன்னா அது ஏரியா பேரே ஆச்சாரியபுரம், ஆச்சாரிய கொம்யூன், அது பேரே மாறிடுச்சு. எங்கே போனாலும் ஒன்றும் இல்லை, வெறும் காட்டுக்குள்ள அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிப்போம். அந்த ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவே மாறிடும். அந்த ஸ்கூல் இங்கே வந்திருக்கு. 5 வருஷம் சாலிடாக நம்ம பசங்களை பார்த்தே மற்ற பசங்க ஓடிடுவாங்க. நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு வழி காமிச்சுடுங்க. இந்த பெஸ்ட் எஜுகேஷனை கொடுக்கணும். அட்வான்ஸ்ட் எஜுகேஷன், அது அட்வான்ஸ்ட் எஜுகேஷன் அவுட்டேட்டட் எஜுகேஷனை கொடுக்காது நல்லது இல்லை. இன்னைக்கு போய் அவங்க அம்பாசிடர் கார் வாங்கினா நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது. அது ரோடு இல்லாத காலத்துக்கு அம்பாசிடர் ஓகே, நீ நல்ல ரோடெல்லாம் போட்டாங்க. அம்பாசிடர் இப்போ இப்போதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க புதுசாக வருஷம் கூட அவனை வாங்கலாமா தவிர அதே அம்பாசிடர் பழைய அம்பாசிடர் வச்சுட்டு நீங்கள் டீசல் இது சொன்னாது. இன்னைக்கு அதோட எல்லாம் இன்ஜினியர் நல்ல சஃபஸ்டிகேட் எல்லாமே வந்தாச்சு. ஓகேவா? அது மாதிரி படிப்பில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதை எத்தனை பேர் அனுபவிச்சிங்க, புரியுது எத்தனை பேருக்கு? How many of you understand this? Right, thank you, love you so much. One more time, அப்பா அம்மா இந்த குடும்பம் எல்லாருக்கும் என்னோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்கள் பசங்க இங்கே சின்ன பசங்க இருக்காங்க, 10 வருஷம் கழிச்சு அவங்களோட அற்புதமான வாழ்க்கையோட துவக்கம் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு அவங்களை தயார் பண்ணுறோம், தகுதிப்படுத்துகிறோம். இப்போவே அவங்க ஜெயிக்கணும் எந்த அவசியமும் இல்லை. இது புரியுதா? ஃபியூச்சரில் தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க. அதுக்கு அவங்களை தயார் பண்ணுறோம், தகுதி பண்ணுறோம். பிளேடை ஷார்பன் தான் பண்ணுறோம். இப்போ வெட்டுறதுல ஒன்றுமே சாம்பிள் பார்த்துருக்கோம், எப்படி வெட்டுது பொது சாம்பிள் தான் பார்க்கணும் தான். இப்போ வெட்டி நாங்கள் இதையும் ப்ரூவ் பண்ணல. ஒன்றும் பிளேடாக லேசர் ஷார்ப் ஆகிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இது தொடர்ந்து நடக்கும். 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த பசங்களாம் இப்படி ஆகிட்டாங்க, நீங்களே பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு பெருமைப்படுற அளவுக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறது எங்களோட ஃபார்முலா, எங்களோட டீமு, எங்களோட ஸ்டாஃபு. இப்போ எல்லாம் ஆச்சாரிய ஸ்டாஃபும் ஆதரவு ஸ்டாஃபும் ஒன்றாயிட்டாங்க. ஓகேவா? இது நடந்தே தரும். லவ் யூ so much. Thank you. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I would like to thank our management, Acharya team members, teachers, students and beloved parents for making this function a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Acharya World Class Education.